இயேசுவே, நீங்கள் கல்லை உருட்டி காலம் கடந்த மரணத்தை ஜெயித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகள், பயங்கள், குற்ற உணர்வுகள் அனைத்தையும் நீக்கி புதிய ஆரம்பத்தை நமக்கு அருளும் இந்த நாளுக்கு நாங்கள் நன்றியுடன் இருக்கின்றோம். இந்த ஈஸ்டர் எங்கள் உள்ளங்களிலும் குடும்பங்களிலும் சமுதாயத்திலும் உமது சாந்தி மற்றும் அன்பை பொழியட்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, இன்று நடைபெறும் இந்த விழா உமது அன்பும் மகிழ்வும் வழிநடத்தலுமாக இருக்கட்டும். பேசப்படும் வார்த்தைகளிலும் பாடப்படும் பாட்டுகளிலும் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் நீர் பயணியும். நாங்கள் ஒருவர் ஒருவரை நேசிக்கும் இதயத்துடன் உண்மையான மகிழ்ச்சியுடனும் உம்மை ஆராதிக்க இந்த நேரத்தில் ஆசீர்வதியுங்கள். ஆமென். மாபரன் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். மகிமையின் தேவன் சாவினை வென்றார். சேனைகளின் தலைவன் ஜெயம் கொண்டார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. வானுரை தூதர் ஆர்ப்பரிக்க, வானமும் இடியென முழங்கிடவே, கல்லறை திறந்திட, காரிருள் மறைந்திட, கதிரவனாய் தேவன் உயிர்த்தெழுந்தார். காவலர் பயந்திட, கண்களும் மங்கிட, கடவுளிங்கு உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஐந்திரு காயங்கள் துலங்கிட கடவுள் அழகியே வென்றே உயிர்த்தெழுந்தார். இடித்திரு ஆலயத்தை எழுப்புவேன் என்றவர் உரைத்தது போலவே உயிர்த்தெழுந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அகமகிழ்வோம் அவர் அன்பினிலே, அமர்வோம் அவர் பரம விருந்தினிலே. பாஸ்து மறைபொருள் உண்மையுணர்ந்து இணைவோம் நாம் துயத்தின் கல்வி. துதிப்போம் என்றும் நன்றியுடனே தூயவர் நாமம் போற்றப்படுக. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. A reading from Exodus. And I will harden the heart of the Egyptians to pursue you, and I will be glorified in Pharaoh, and in all his host, and in his chariots, and in his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I shall be glorified in Pharaoh, and in his chariots, and in his horsemen. A reading from the book of Romans, chapter 10, verse 9 to 10. For if thou confess with thy mouth the Lord Jesus, and believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart we believe unto justice, but with the mouth confession is made unto salvation.
Genesis chapter 1 verses 4 to 5. God says, "Be light made," and light was made, and God saw the light that it was good, and he divided the light from the darkness, and he called the light day, and the darkness night, and there was evening and morning one day. A reading from Matthew. You are the light of the world. A city seated on a mountain cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but upon a candlestick, that it may shine to all that are in the house. So let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. enticing her young to fly, and hovering over them. He spread his wings, and hath taken him, and carried him on his shoulder. The Lord alone was his leader, and there was no strange God with him. A reading from John. And I will ask the Father, and he shall give you another Paraclete, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him out, nor knoweth him. But you shall know him, because he shall abide with you, and shall be in you. I will not leave you orphans, I will come to you.
us join the anthem, our Gospel Mission anthem, பார்வை பெற வேண்டும்.
ladies and gentlemen. எங்கள் கோஸ்பல் விஷன் விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் நம்பிக்கை மற்றும் ஒன்றிணைதல் ஹோப் அண்ட் டுகெதர்னஸ் என்ற கருப்பொருளில் உங்களை வரவேற்கின்றேன். இன்று விடுமுறை நாள் என்றும் பாராது வருகை தந்ததற்கு உங்களை பாராட்டி நன்றி கூறுகின்றேன். நீங்கள் இந்த விழாவிற்கு நீண்ட நாட்கள் எம்மோடு பயணிப்பவராக இருந்தாலோ அல்லது இது உங்களது முதலாவது தருணமாக இருந்தாலோ உங்கள் அனைவரின் பிரசன்னம் கோஸ்பல் விஷனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் என்றால் அது மிகையாகாது. As we gather this evening, let us take a moment to reflect on the true meaning of Easter, the resurrection of our Lord Jesus Christ. It is a celebration of hope, renewal, and new beginnings. These values resonate deeply with what we are striving for through this event and through work of Gospel Vision. This event isn't just about chocolate eggs or springtime cheer. It's about coming together to support a cause that touches lives, unites people, and reminds us of the power of kindness and community. ஒரு சிறிய ஈஸ்டர் கதை, நம்பிக்கையின் கதை. பல வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் அனியா என்ற சிறுமி தன் பேத்தியோடு வாழ்ந்து வந்தாள். அவர்களுக்கு பொருளாதார வளங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் செபத்திலும் பக்தியிலும் உறுதியாக இருந்தனர். ஒவ்வொரு உயிர்ப்பு விழாவின் போதும் அவளது பாட்டியார் அனியாவுக்கு இயேசுவின் கதைகளை கூறுவார். குறிப்பாக இயேசுவை அறைந்த சிலுவை, அடக்கம் செய்த கல்லறை மற்றும் 3ஆம் நாளில் கல்லறையை மூடி இந்த கல் உருண்டு விலகியதை கூறுவார். ஓர் உயிர்ப்பு விழாவின் போது அனியாவின் பேத்தி கடுமையாக நோயுற்றார். அனியா இறைவனிடம் முழு மனதோடு மன்றாடினாள். அப்பொழுது தன் பாட்டி எப்பொழுதும் கூறிய வார்த்தையை நினைவில் கொண்டு தியானித்தாள். கல் எவ்வளவு கடினமாக இருந்தாலும் கடவுள் அதை உருட்டி புரட்டி விடுவார் என்பதுதான். No matter how heavy the stone may seem, God will roll it away. உயிர்ப்பு நாள் அன்று காலையில் அந்த அற்புதம் நிகழ்ந்தது. பாட்டி எழுந்து இறைவனை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார். அந்த நிகழ்வு அனியாவை மிகவும் பாதித்தது. கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு என்பது நாம் கேட்கும் வாசிக்கும் அற்புதங்கள் மட்டுமல்ல, நாம் எதிர்பாராத தருணங்களில் நிகழும் அமைதியான இறைவனின் ஆசீர்வாதங்களும் கூட என்பதை உணர்ந்து இறைவனை போற்றினாள். She realized that Easter wasn't only about miracles we read about, but also the quiet ones that happen in our lives when we least expect them. This is the spirit we carry with us tonight. A belief in the unseen, in the hope that rises when things feel heavy, and in the compassion that binds us as a community. This year marked the 23rd anniversary of our mission, Gospel Vision. For over 2 decades, we have been dedicated to support visually impaired individuals and their families in the northern and eastern region of our homeland. This incredible journey began with a vision, guided and nurtured by our founder, Father Rajan, whose wisdom and compassionate leadership continue to inspire us all. Looking back, we started humbly, with families serving alongside their children. Today, proudly carrying the torch forward, continuing the legacy of service their parents began, a true reflection of God's blessings across generations. I would like to take a moment to honor our senior members who have been with us since the inception of Gospel Vision and have since passed on. We believe they are now at eternal peace, watching over us and continuing to support our mission from above. Dear loved ones, today is not only an opportunity to raise funds,
but also a time to celebrate all that we accomplished together and look forward to the future with hope. As we celebrate Easter, we are reminded that even in the darkest of times, light and life prevail. The resurrection of Christ is not only a cornerstone of our faith, but also a timeless symbol of hope, courage, and new beginnings. It teaches us that no challenge is too great, too setback too final, and no life too ordinary to be transformed. Just as spring blossoms from barren branches, Easter invites us to believe in the beauty of renewal in our hearts, in our homes, and in the world around us. Let us carry that hope forward with kindness, with compassion, and with unwavering belief that together we can bring light to others, particularly visually impaired individuals in our homeland. I would like to reiterate, together we can bring light to others. நாம் ஒன்றாக இணையும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு ஒளியாக இருப்போம். So, please, my dear friends, enjoy the activities, connect with one another, and soak in the spirit of Easter. From the bottom of our hearts, thank you for your support, your kindness, and for being part of something truly meaningful. As we look to the future, I encourage each of you to share the story of Gospel Vision with your friends, your communities, and beyond. Together, we can broaden our reach, touch more lives, and continue building a world rooted in empathy and love. Last not least, please mark your calendars. We look forward to welcome you again at our next gathering on Boxing Day, December 26th. உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பங்களுக்கும் குடும்பத்திலும் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் கிடைக்க இந்நாளில் வாழ்த்தி கிறிஸ்து உயிர்ப்பு விழா வாழ்த்துக்களை கூறி முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். We also received some video files or YouTube files from Jaffna. I tried to play it. I don't think I can play the video, but I can play the voice. ஒளிபோட்டிருக்கிற ஐரோப்பிய நாடுகளில் யாழ் வெளிப்பிரட்டோர் சங்க பார்வையற்றவர்களின் சமூக பணிக்காக ஹாஸ்டல் மிஷன் குடும்பம் ஒன்றை உருவாக்கி இவருக்கு பஞ்சனின் காரணமாக அயரான் உழைக்கின்ற நீங்கள் ஆண்டவருடைய ஆசையை கைநறைய பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறோம். நமக்காக நத்தார் தினத்திலிருந்தும் ஈஸ்டர் திருவிழா தினத்திலிருந்தும் ஒன்று கூடி நீங்கள் தருகின்ற காணிக்கைகளால் கண்ணனத்தவர்களின் கண்ணீர் உழைத்து வருகின்ற உங்களை நான் வாழ்நாளில் மறக்க மாட்டேன். நீங்கள் உழைக்கின்ற பணத்தில் யுவதத்தில் பார்வையற்றவர்களின் சமூக பணிக்காக தருகின்ற அன்பும் அன்பளிப்பும் நமது வாழ்வை எப்போதும் பணமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. உறவுகளே, ஹாஸ்டல் குடும்பத்தின் கூட வழங்கப்படுகின்ற கல்வி நிதியம், பண்டிகை பொதிக்கான அன்பளிப்பும் நமது அலுவலகத்திற்கான மெயின்டெனன்ஸுக்கான அன்பளிப்புகள் நீங்கள் தந்த வாழ்த்துக்களில் கைமாறிக்கொள்ளும். உறவுகளே, ஒளிபோட்டிருக்கிற ஐரோப்பிய நாடுகளில் யாழ் வெளிப்பிரட்டோர் சங்க பார்வையற்றவர்களின் சமூக பணிக்காக ஹாஸ்டல் மிஷன் குடும்பம் ஒன்றை உருவாக்கி இவருக்கு பஞ்சனின் காரணமாக அயரான் உழைக்கின்ற நீங்கள்
தினத்திலும் ஈஸ்டர் தினம் பெருவிழா தினத்திலும் ஒன்று கூடி நீங்கள் திறக்கின்ற காணிக்கைகளால் கண்டனத்தவர்களின் கண்ணீர் துடைத்து வருகின்ற உங்களை நான் வாழ்நாளில் மறக்க மாட்டோம். நீங்கள் உழைக்கின்ற பணத்தில் மிகுதிப்படுத்தி பார்வையற்றவர்களின் சமூகப்பணிக்காக திறக்கின்ற அன்பும் அன்பளிப்பும் நமது வாழ்வை எப்போதும் பணமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. உறவுகளே, போஸ்டல் குடும்பத்தின் கூட வழங்கப்படுகின்ற கல்வி நிதியம், பண்டிகை பொதிக்கான அன்பளிப்பு, நமது அலுவலகத்திற்கான அலுவலக மெயின்டெனன்ஸுக்கான அன்பளிப்புகள் என்று நீங்கள் தந்த சுமந்து எங்களை எல்லாம் பாவங்களிலிருந்து மீட்பதற்காக அந்த பாலகன் இயேசு மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்தது நாங்கள் எல்லோரும் இருளிலிருந்து விடுவதற்கான ஒரு செய்தியாக நாங்கள் உணர்கிறோம். ஆண்டவரும் இதை ஒரு கொண்டாட்டமாக அல்லாமல் எங்கள் மனதுக்குள்ளே இன்னும் இறந்து போய் கிடக்கின்ற குரோதங்கள், அநீதிகள், பொறாமைகள், சூழ்ச்சிகள், வைத்தியங்கள் எல்லாம் இறந்து போய் நாங்கள் எல்லோரும் நல்ல மனிதர்களாக மனிதர்களாக வாழவிட்டாலும் நல்ல மனிதர்களாக வாழக்கூடிய அந்த செய்தியை இந்த ஆண்டு கொண்டாடுகின்ற கிறிஸ்து உயிர்ப்பு விழா நமக்கு தர வேண்டும். நாங்கள் எல்லோரும் புனிதர்களாக இல்லாமல் மனிதர்களாக வேதாகம பணி வாழ்கின்ற வல்லமையை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு தர வேண்டும். எங்களை மனிதர்களாக நாங்களை புதுப்பிக்கின்ற அந்த நாட்களை கனமாக தர வேண்டும். எங்களை ஆண்டவரை கனப்பிடித்து நல்ல மனிதர்களோடு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். நல்ல இடங்களில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். எனவே நமக்காக உழைக்கின்ற நீங்கள் வளர்க்கையை, நிலக்கையை, விலக்கையை வாழ வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பதோடு எதிர்காலத்திலும் நமது நிறுவனம் புதிய ஆளுமைகளோடு புதிய மாற்றங்களோடு பயணப்பட தயாராக இருக்கிறது. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மனங்களால் வல்லமைகளால் எதிர்வரும் காலங்களையும் நிரப்ப வேண்டும் என்று கேட்டு நீங்கள் தொடர்ந்தும் நமது நிறுவனத்தின் பயணப்பாட்டில் ஆரோக்கியமான பங்காளிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி மீண்டும் போஸ்டல் குடும்பத்திற்கு நமது கிறிஸ்து உயிர்ப்பு பெருவிழா வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். இந்த நாளும் எதிர்வருகின்ற நல்ல நாட்களும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பேரால் எங்களுக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் வளமும் நலமும் நிறைந்த நல்ல நல்ல நாட்களாகவே அமையட்டும். நன்றி. Thank you.